الذي لغير الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون. الله الله لا يكثر همك ما قدر يكون. الزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون. الزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون. لا يضيق صدرك فالحديث يهون. الله المقدر والعالم شؤون. فكرك واختيارك داهما وراك والتدبير أيضا واشهد من براك. مولاك المهيمن إنه يراك فوت له أمورك واحسن في الظنون. الله لا يكثر همك ما قدر يكون. الله لا يكثر همك ما قدر يكون. الأول وكيف قوله ذي الحماك يعترف على الله الذي خلق. الأول وكيف قوله ذي الحماك يعترف على الله الذي خلق. وقضى وقدر كل شيء بحق. يا قلبي تنبه واترك المجون. لا يكثر همك ما قدر يكون. لا يكثر همك ما قدر يكون. قضى من تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نورا للأنام. قضى من تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نورا للأنام. فالرضا فريضة والسخط حرام والقنوع راعة والطمع جنون. لا يكثر همك ما قدر يكون. لا يكثر همك ما قدر يكون. انت والخلائق كلهم عبيد والاله فينا يفعل ما يريد. انت والخلائق كلهم عبيد والاله فينا يفعل ما يريد. همك واتمامك ويحك ما يفيد. القضاء تقدم فاغنم السطور. لا يكثر همك ما قدر يكون. لا يكثر همك ما قدر يكون. الذي لغيرك لا يصل إليه
والشرع المصون. طريق خير الورى دعوة إلى الله دوام بالفعل والقصد والنية وخير الكلام بالفعل والقصد والنية وخير الكلام. تبع للنبي يرقى إلى على مقام هيا انشروا يا جماعة دعوة في الأنام بالشرق والغرب والبكرة وجنح الظلام وأبذل والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى وجلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين اللهم آمين. قال رضي الله عنه ونفعنا الله بعلومه في دارين آمين رضي الله عنكم إلى أن قال: فصل: ولما كانت هذه الدار قد أسست على المحن والآفات وعجنت بالمنغصات والمقدرات وحشيت بالمشغلات والملهيات،
كثرت لذلك الصوارف عن الطاعات وتوفرت الدواعي إلى المخالفات ثم إنها وإن كثرت تلك الصوارف وتوفرت تلك الدواعي تكاد تنحصر في 4 أشياء أحدها الجهل الثاني ضعف الإيمان والثالث طول الأمل والرابع أكل حرام والشبهات ونحن إن شاء الله نشير إلى كل واحد من هذه الأربعة بكلمات وجيزة تنبه على ذمها وصدور التثبت عنها وسبيل الخلاص منها بالتوفيق وبالله توفيق. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada fasal yang seterusnya dalam perbahasan kitab Risalatul Mudzakarah yang disusun oleh Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kalau sebelumnya yang dibicarakan adalah tentang kewajipan taat kepada Allah dan bersegera untuk bertaubat ketika mana melakukan daripada maksiat dan dosa. Hari ini yang kita akan dibicarakan adalah tentang di dalam usaha seorang insan itu untuk taat kepada Allah, di sana adanya penghalang-penghalang yang menghalang kepada seseorang itu untuk taat kepada Allah. Oleh kerana itu kata Imam Haddad, walamma kanat hadhihi ad-dar, sebagaimana dunia ini, ad-dar iaitu dunia, tempat ini, ad-dar. Hadhihi ad-dar iaitu darul amal ini, iaitu tempat beramal, iaitu dunia yang sifatnya itu usisat alal mihan wal afat, yang mana dianya diasaskan dengan penuh ujian dan juga bencana. Itu sifat dunia. Dunia ni tak akan lepas daripada ujian, mihan dan al-afat, iaitu bencana. Sebab tu kita hari ini berhadapan dengan ujian, dengan bencana. Sebab itu sifat dunia. Dunia ni adalah suatu tempat yang penuh dengan ujian, penuh dengan bencana. Jadi oleh kerana itu sifatnya, dan juga sifatnya lagi adalah wa'ujinat bil munaghasat. Alhamdulillah. Dan disusun dianya penuh dengan kesulitan. Dan juga dengan mukaddirat. Iaitu dengan perkara-perkara yang penuh dengan kita panggil apa, pancarobanya, susah payahnya, dan juga dipenuhi dengan perkara yang musyghilat wal mulhiyat, perkara yang melalaikan dan yang menghanyutkan. Ini semua sifat-sifat dunia. Kita sebutkan, bermakna kita berada dalam kehidupan yang ada sifat-sifat ini, yang dia bukan hanya bersifat seperti itu, tapi bahkan dia menarik kita ke arahnya. Dia menarik kita ke arah daripada yang disebutkan dengan kelalaian, dengan menghanyutkan kita. Jadi itu sifatnya. Oleh kerana itu disebutkan surat didzalika sawarif an ta'at, maka dengan sebab itulah banyaknya daripada perkara yang menghalang kita atau menghalang kita untuk memalingkan kita atau memalingkan manusia ni daripada ketaatan. Jadi kerana sifatnya dunia macam tu, maka dia akan membawa kita jauh daripada ketaatan, mengalihkan kita dari ketaatan. Sebab apa? Sebab dunia ni tarik kita kepada benda-benda yang bukan-bukan tadi. Dan dia ujian, dia penuh dengan pancaroba, dia penuh dengan kelalaian. So dia akan tarik kita ke arah tu. Jadi maknanya akan menghalang kita dan juga akan menghanyutkan kita daripada taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi oleh kerana dan dia juga akan membawa kepada tawaf farat talika dawa'i, dia akan membawa dorongan kepada maksiat. Dia akan mendorong kita kepada, dia akan jauhkan kita dari taat, dia akan banyak mendorong kita kepada maksiat. Ini sifat dunia. Sifat dunia ni dia adalah disebutkan sebagai tempat tipu daya. Juga disebut la'ibun, tempat permainan, walahun, tempat lalai. So itu sifat dunia. So dia akan bawa kita ke arah tu, dan dia akan jauhkan kita dari taat, dia akan dekatkan kita dan dorongkan kita kepada maksiat. Jadi takadu tanhasir fi arba'ati asya. Jadi walaupun yang disebutkan tadi ni gangguan ke apa yang memalingkan kita dari taat, yang goda kita kepada maksiat ni, tapi dia sebenarnya boleh dikategorikan kepada 4 perkara. Maknanya 4 perkara inilah sebenarnya sumber asas ataupun asas-asas yang menyebabkan seorang itu susah untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni yang kita nak tahu. Ya. Baik, apakah halangan untuk kita taat ni? Ada 4. So nak cek ni supaya kita jangan sampai kita ada perkara-perkara ini yang menyebabkan kita terhalang daripada taat kepada Allah. Atau kenapa saya ni berat untuk taat kepada Allah? Mungkin tuan-tuan perempuan tanya, kenapa susah sangat saya nak taat kepada Allah? Kenapa berat nak taat kepada Allah? Maka kita tengok ada tak salah satu daripada 4 ni, ataupun ada ke 4 daripada halangan ini. Yang pertama, ahaduha al-jahlu. Yang pertama adalah kejahilan. Yang kedua adalah dha'ful iman, iaitu lemahnya iman. Yang ketiga, tulul amal, iaitu panjang harapan, panjang cita-cita, panjang harapan. Dan yang keempat, ar-rabi' aklul haram wa syubhat, iaitu makan dari sumber yang haram dan syubhat. Ini 4 perkara yang membawa sebab seorang itu terhalang untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Imam Haddad, insya-Allah kami akan menerangkan satu persatu daripada keempat-empat perkara ini secara ringkas sahaja untuk mengingatkan tentang zammiha, iaitu ala zammiha, iaitu tentang celanya atau keburukan benda ni, iaitu 4 perkara ni yang keburukan dia, dan nak memberitahu tentang betapa perlunya setiap orang tu berjaga. Maknanya mengingatkan supaya berjaga-jaga daripada 4 perkara tersebut, dan bagaimana nak lepaskan diri daripada bahaya 4 perkara tersebut. Wabillahi taufiq. Hanya kepada Allah sajalah kita mohon taufik. Faslun ammal jahlu fa huwa aslu kulli syarr. Wa huwa aslu kulli syarr. Wa mansha'u kulli darar. Wa huwa wa ahluhu dakhiluna fi umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa 'alimun wa muta'allimun. Yang pertama sekali tadi, yang menghalang untuk seorang itu taat kepada Allah adalah kejahilan. Sekarang kita akan bicarakan tentang kejahilan itu. Permasalahan berkaitan dengan kejahilan. Adapun sifat kejahilan itu disebutkan aslu kulli syarr, ialah pokok atau punca segala daripada kejahatan. Kejahilan itulah punca segala kejahatan. Kenapa orang buat jahat? Kenapa orang buat salah? Kenapa orang buat benda yang bukan-bukan? Punca utamanya adalah jahil. Dan dia juga adalah punca segala
mansya'u kulli darar. Dia punca segala bahaya. Sebab tu ada orang buat benda-benda yang membahayakan, kan? Kalau contoh orang naik motor, kalau dia ada ilmu naik motor, naik kereta, dia akan bawa dengan baik, tertib. Dia tahu, oh ini jalan dia. Kemudian kalau dia nak belok, dia kena bagi isyarat. Dia kena tunggu dulu waktu sesuai untuk dia masuk. Lampu merah, dia kena berhenti. Lampu hijau, dia jalan. Tapi kalau jahil, dia langgarlah semua tu. Dan apabila dia langgar semua tu, bukan hanya diri dia saja itu akan bahaya, tapi akan membahayakan orang lain. Akan membawa mudarat juga. Begitulah juga di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kan? Kita ni langgar ketaatan kepada Allah, suruh buat ni kita tak buat, Allah larang kita buat ni kita buat. Sebenarnya bukan hanya kita memudaratkan diri kita, bahkan dia akan memudaratkan kepada yang lain. Contoh, minum khamar, minum arak. Minum arak, kita rasa sayalah yang minum, sayalah yang mabuk, sayalah yang tak sedar, sayalah yang bahaya. Mudarat minum tu ada kesan kepada kesihatan. Betul? Tapi bukanlah hanya kita atau orang yang minum sahaja yang akan mudarat, bahaya, tapi kerana dia mabuk, dia boleh memudaratkan kepada orang lain. Islam ini agama yang bukan hanya merawat. Islam adalah agama yang mencegah dan menjaga. Itulah kehebatan Islam. Oleh kerana itu disebutkan tadi orang yang jahil, wa ahluhu, dan keluarganya, iaitu orang yang jahil serta keluarga kejahilan itu tergolong dalam maksud hadis Nabi SAW yang Nabi bersabda, ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa alimun wa muta'allimun. Dunia ini terlaknat. Dunia ini terlaknat, Nabi kata. Segala isinya pun terlaknat. Maknanya semuanya terlaknat. Tapi ada yang walaupun dia duduk kat dunia ni, dia tak terlaknat. Walaupun dunia ini terlaknat dan isinya terlaknat, tapi dia ni terkecuali dari laknat tersebut. Siapa? Yang pertama adalah zikrullah. Iaitu apabila seorang itu dia berzikir kepada Allah. Dia duduk dekat dunia yang terlaknat, isi dunia ini terlaknat, tapi dia tak terlaknat sebab dia telah mengisi dirinya itu dengan zikrullah. Yang keduanya, alimun, iaitu orang yang berilmu. Orang yang berilmu duduk kat dunia yang terlaknat ni, dia tak terlaknat sebab dia ada ilmu. Wa muta'allimun, dan juga orang yang mencari ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Itulah kita sebutkan tadi, bahawa kejahilan itu adalah punca seseorang itu dia tidak taat kepada Allah. Kemudian wa yurwa innallaha lamma khalaqal jahla qala lahu akbil fa adbar wa qala lahu adbir fa akbal wa qala lahu wa izzati ma khalaqtu khalqan abghadu ilayya minka wa la aj'alannaka fi shirar khalqi wala aj'alannaka fi syirari khalqi. Diriwayatkan bahawa sesudah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kejahilan, Allah ciptakan kejahilan. Kejahil itu juga makhluk. Allah ciptakan sifat itu, dan ketika Allah berfirman kepada Allah, perintah dia, Allah kata, mari wahai jahil, datang kepada aku. Dia datang tak? Dia tak datang. Allah perintah untuk menghadap, dia tak nak datang. Degil. Itu yang jahil, namanya jahil. Dan apabila Allah perintah untuk kata pergi, dia datang pula. Dia melawan. Ini kejahilan. Kejahilan ni sifatnya dia suka melawan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam riwayat tersebut, demi kebesaranku, aku tidak pernah mencipta suatu makhluk yang lebih aku benci daripada engkau, wahai kejahilan.
Dan akan aku letakkan engkau, kerana engkau adalah yang paling aku benci, aku akan letakkan engkau kepada makhluk aku yang jahat. Orang yang paling jahat, aku akan kurniakan dia kejahilan. Maknanya, itulah kita kata kejahilan ini adalah punca segala ke musibah dan juga daripada bahaya. Jadi, pokoknya, asasnya ialah jahil ni yang menyebabkan kenapa kita ni tak banyak taat kepada Allah, susah nak taat kepada Allah kerana jahil. Sebab tu orang yang jahil, dia macam mana nak taat kepada Allah, dia tak tahu pun cara nak taat kepada Allah. Kenapa dia buat maksiat? Sebab dia rasa, maksiat tu okey je, tak ada masalah sebab jahilnya dia. Sebab itulah beruntung orang-orang yang menuntut ilmu dan berilmu. Jadi jangan sampai kita ni keluar daripada kemuliaan tu. Sehingga termasuk dalam laknat dunia ni kerana tak nak cari ilmu dan juga tidak ada ilmu dan tidak mengamalkan ilmu. Sebab tu kena bersyukur kalau sudah kita dipilih oleh Allah menjadi talibul ilmi, iaitu orang yang menuntut ilmu. Wa qala Ali karamallahu wajhah, berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, la adu wa a'da minal jahli wal mar'u adu ma jahilu. Jadi Sayyidina Ali, tiada musuh yang lebih aku takuti, atau tak ada musuh yang paling memusuhi daripada kejahilan. Tak ada musuh yang paling ku takuti daripada kejahilan. Musuh yang paling bahaya sekali adalah kejahilan. Setiap manusia itu menjadi musuh selama ia jahil. Sebab itulah orang ni akan kata, ini tak betul ni. Oh, yang ini yang betul ni. Tapi dia cakap tu dengan kejahilan, itu akan jadi musuh dia. Jadi setiap orang buat yang betul pun, dia akan benci juga. Sebab apa? Sebab dia jahil. Itu bahayanya kejahilan tu. Disebutkan kejahilan tu adalah musuh kepada seseorang itu. Naam. Wa dhammul jahli ma'lumu bin naqli wal aqli. La yakadu yakhfa ala ahadin wal jahilu waqi'un fi tarki at-ta'at wa fi'l al-ma'asi. Sya'a am aba fa innahu la yadri ayu shay'in at-ta'ah allati amarahu Allah bi fi'lihi wa la ayu shay'in al-ma'siyah allati nahahu Allah an irtikabiha. ولا يخرج من ظلمات الجهل إلا بنور العلم ولله در الشيخ علي بن أبي بكر حيث يقول الجهل نار لدين المرء يحرقه والعلم ماء لتلك النار يطفيها. Jadi apabila berbicara mengenai celanya kejahilan itu, jadi ianya sudah satu yang dimaklumi. Baik itu dengan dalil nakli daripada nafs, daripada dalil-dalil agama ataupun akli. Dari sudut akal pun orang tahu. Kan? Memang iaitu celanya dan hinanya kejahilan itu sudah dimaklumi. Jadi maknanya hampir tak ada seorang pun yang tak tahu. Semua orang tahu bahawa jahil ni adalah satu benda yang hina. Satu benda yang tercela. Jadi seorang yang jahil tu pasti akan terjerumus ke dalam bahaya, iaitu bahaya yang paling bahaya bagi orang yang jahil ni adalah dia meninggalkan ketaatan dan melakukan kemaksiatan. Kalau setakat jahil tak tahu tentang perkara duniawi ni tak apa. Tak tahu apa? Tak tahu contohnya, tak tahu main game, tak kisah. Kan? Sebab apa? Sebab dia tak tercela pun. Tak tahu yang ni. Sebab dia tak beri impak apa-apa pun kepada agama, kepada iman kita. Tapi jahil yang membawa sebab kita tak taat kepada Allah. Jahil yang menyebabkan kita ni buat maksiat. Yang ini adalah yang paling bahaya sekali. Baik disengajakan ataupun tidak. Maknanya sengaja tak nak belajar, biarkan diri dalam kejahilan,
Maka dengan sebab tu dia terjumus di dalam kemaksiatan, dia tak buat taat, dia tak buat kewajipan. Ataupun dia, kita panggil tak sengaja. Tak sengaja tu maknanya dia, ialah dia bukanlah tak sengaja tak nak belajar, tapi tak ada masa. Dia pun tak peruntukkan masa sangat. Tetap juga itu adalah merupakan bahaya yang besar. Kerana dalam ilmu ini ada dibahagikan kepada dua. Fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain ni kita wajib untuk belajar juga. Bukannya maknanya tak belajar tak apa. Tak, kerana fardu ain kita wajib belajar. Tak belajar berdosa kita. Macam tu. Kata Imam Haddad, sebab itulah orang yang jahil tu takkan tahu apa dia ketaatan kepada yang diperintahkan oleh Allah untuk dia kerjakan, dan apa pula maksiat yang Allah tegah untuk dia jangan sampai lakukan. Itu sepatutnya. Jadi seorang yang jahil itu tak akan keluar daripada kegelapan kejahilan, melainkan dengan nur dan cahaya apa? Iaitu ilmu pengetahuan. Jadi kalau orang jahil ni ibarat duduk dalam kegelapan, tak tahu terabu-rabu yang mana, tak tahu. So dia kena ada cahaya. Cahaya yang menerangi kepada dia adalah ilmu. Sebab tu disebutkan ilmu ni nurun. Ilmu ini cahaya. Yang mana Allah kurniakan kepada ahlinya. Jadi sebab tu kita nak kena jadi ahli ilmu. Jadi nak jadi ahli ilmu ni ada syarat dia. Iaitu pertama ikhlas, niat yang betul. Begitu juga dengan yang disebutkan kesungguhan, mujahadah. Dan juga dengan amal daripada ilmu yang dia dapat. So ini semua adalah yang membawa ilmu itu adalah membawa cahaya yang menyuluh dari kegelapan kejahilan tersebut sehingga adanya ilmu pengetahuan kepada dia. Oleh kerana itu, Syekh Ali bin Abu Bakar dalam syair dia kata, Al-jahlu narun lid-dini tahrikuhu wal ilmu ma'un litilkan nari yutfiha. Kejahilan itu adalah api yang membakar agama manusia. Jahil tu ibarat api, dia bakar agama orang. Maknanya musnah agama orang tu. Sedangkan ilmu itu adalah air yang memadamkan api tu. So kalau orang tu jahil, maknanya sedang hidup api yang memakan kepada agama dia, kepada iman dia, kepada Islam dia. So dia kena ada air untuk padamkan api tu. Ilmu ibarat air yang padamkan. Fa'alaika an tata'allama ma awjaballahu 'alaika ilmahu وليس بواجب عليك أن تتسع في العلم بل عليك أن تتعلم ما لا يصلح إيمانك بدونه من العلوم الإيمان وعليك أن تتعلم كيف تؤدي ما افترض الله عليك من طاعته وكيف تجتنب ما نهاك عنه من معصيته wujuban fawriyan fil fawriyati wa mawsi'an fil muwassa'at. Oleh kerana itu, hendaklah kamu mempelajari segala yang diwajibkan Allah untuk kamu tahu. Iaitu tentang apa yang pasti kamu tahu. Kamu tak diwajibkan mendalami ilmu pengetahuan tu, bukan kamu nak kena betul-betul kena mendalami betul-betul. Tidak semesti sampai begitu. Bahkan yang wajib sebenarnya cukup dengan kamu belajar apa yang difardukan daripada ilmu-ilmu iman tentang akidah. Yang mana tanpa iman kamu tak akan sempurna. Maknanya itu namanya ilmu fardu ain, ilmu akidah. Okey, satu. Ilmu akidah, ilmu tauhid kena belajar. Sebab itu fardu ain. Lagi, dan ilmu, dan kamu harus belajar cara menunaikan apa-apa yang difardukan oleh Allah kepada kamu. Itu namanya ilmu syariat. Kan? Ilmu fiqh dia panggil. Ini fardu ain. Macam mana nak salat,
macam mana nak taharah, nak berwudu, macam mana kamu nak berpuasa, apa rukun-rukun dia, apa dia, apa zakat, kemudian haji. Kamu itu fardu ain. Bukan mesti kamu nak kena mendalami dia. Maksudnya, macam mana nak jadi pakar dalam tu. Itu tidak wajib. Tapi asas-asasnya ilmu akidah kena belajar wajib. Asas-asas daripada ilmu fiqh atau ilmu ibadat dan syariat ini wajib kamu belajar. Begitu juga kamu harus mempelajari bagaimana cara untuk menjauhi segala yang Allah larang daripada maksiat terhadapnya. Tahu yang mana ilmu halal dan haram. Yang mana halal, yang mana haram. Kan? Dan kewajipan ni bergantung atas perkaranya. Jika wajib ditunaikan serta-merta, tengok keadaan. Ilmu ni bergantung keadaan. Kalau ilmu tu wajib untuk dibuat serta-merta, maka hukum mempelajarinya juga wajib serta-merta, immediate kena belajar. Contohnya, sekarang ni mungkin ada, contohlah ada orang yang sebelum ini jahil. Dia tak tahu pun tentang sembahyang, contoh. Dia Islam, tapi dia tak belajar, dia tak tahu. Tiba-tiba dia dapat kesedaran, wajib solat. So dia nak tunaikan solat. So belajar solat bagi dia itu serta-merta wajib. Kan, serta-merta dia kena belajar solat. Macam juga kalau sekiranya anak-anak atau kalau ibu bapa ada anak-anak, umurnya 7 tahun Nabi suruh ajarkan dia solat. 10 tahun tak solat, pukul dia. Sebab mungkin 10 tahun dah mula nak balik. Kan? Jadi kalau balik dah mukallaf, wajib dah bagi dia. So kena belajar sebelum tu sebab nak bawa kepada kewajipan solat. Tapi zakat contohnya. Kan? Kalau sekiranya, dia kata, kalau jika wajib itu ditunaikan beransur-ansur. Contohnya bab zakat. Tak belajar sekarang lagi. Kalau dia masih budak-budak. Tak apa. Sebab dia belum lagi sampai kepada kewajipan zakat tu. Tapi kalau dia dah mula nanti dapat duit, dia dah ada sumber, dia wajib kena belajar zakat supaya dia tahu bahawa adakah dia tu nanti wajib membayar zakat. Begitu juga haji contohnya. Sekarang tak wajib lagi belajar tentang haji. Walaupun haji itu adalah kewajipan. Tapi tak wajib bagi dia belajar ilmu haji lagi. Sebab apa? Sebab dia belum lagi istita'ah. Iaitu menjadi orang yang mampu untuk pergi haji. Tapi apabila dapat panggilan haji, dia dah cukup duit nak pergi. Dia wajib untuk belajar tentang haji. Jadi ada ilmu yang serta-merta kena belajar. Ada ilmu yang boleh, yang mana wajib juga, tapi dia boleh belajar secara beransur-ansur melihat kepada keadaan. Jadi maka hukum mempelajarinya juga bolehlah bertempuh dengan beransur-ansur. Waqad kana Malik ibn Dinar rahimahullah yaqul man talab al-ilmi li nafsihi fal qalilu minhu yakfihi wa man talab al-ilmi lin nasi fa hawaijun nasi katsirah. Jadi kata Malik bin Dinar rahimahullah, seorang tabi'in atau yang orang yang cukup hebat. Dia pernah mengatakan barang siapa yang menuntut ilmu untuk dirinya sendiri, maka sedikit ilmu tu dah cukup dah. Kalau dia nak untuk cukup diri dia, fardu ain tu bukannya banyak sangat sebenarnya. Belajar tentang akidah tauhid, sifat 20, kan? Sifat wajib bagi Allah, mustahil. Kemudian harus, sifat wajib bagi Nabi, Rasul, mustahil dan harus. Bagi mengetahui tentang rukun iman, mengetahui tentang yaumul akhir. Kalau kita kata belajar tu simple, cukup dah. Dalam ilmu tauhid dah selesai. Tentang ilmu syariat, tentang salat, belajar salat, kan?
wuduk macam mana, cara nak mandi wajib macam mana, solat tu ada berapa rukun dalam solat, ada rukun qauli, fi'li, kemudian nanti selesai. Sekejap je, tak banyak pun sebenarnya. Kalau kita tengok kitab-kitab fiqh yang asas tu, nipis-nipis je. Contoh Safinatun Najah, berapa lagi kitab dia? Tak banyak. Kan, begitu dalam tu ada zakat, ada puasa, ada haji. Masya Allah, cukup. Maknanya kalau untuk kita sendiri, disebut fardu ain ni, cukup dah. Tapi kalau orang yang menuntut ilmu tu untuk orang ramai, maka keperluan orang ramai tu banyak sekali, kata Imam Malik bin Dinar. Tapi kalau kita belajar untuk orang, keperluan orang dan sebagainya, itu memanglah banyak. Sebab tu kalau kita kata, contohnya nak jadi mufti, mufti bukan hanya untuk diri dia kena keluarkan fatwa, tengok keadaan orang tu. Jadi dia kena ada ilmu yang banyak. So dia kena mendalami ilmu. Tapi asalnya sebenarnya untuk seorang awam itu, dikira dianya sudah pun memadai dengan dia belajar itu dengan ilmu fardu ain. Kan? Jadi sebab tu kita nak cek diri kita ni, sudahkah kita sempurna ilmu fardu ain kita? Kalau tidak cukup lagi, contoh tuan-tuan dan perempuan, mungkin dulu kita tak berkesempatan dan sebagainya, kita wajib kena belajar. Kena cari guru, kena belajar. Kenapa? Kerana kalau kita membiarkan kita dalam kejahilan ni, maka kita berdosa sepanjang waktu. Sebab Nabi mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa fi riwayat wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, baik lelaki ataupun perempuan. Wajib. Ilmu yang mana ni? Ilmu fardu ain. Jadi sebab itulah Imam Haddad letakkan, kenapa orang ni tak taat kepada Allah? Kenapa orang ni banyak buat maksiat? Dia punya sebab utama yang pertama sekali adalah dengan sebab kejahilan. Kalau dia tak jahil, pasti dia laksanakan. Okey. Ada orang yang berilmu. Dan ada pula pelajar-pelajar madrasah contoh. Ada orang yang hafizul Quran. Tapi buat maksiat juga. Tak buat pun ketaatan kepada Allah. Mungkin dia selesai masalah kejahilan, dia ada ilmu, tapi dia ada masalah yang lain, ada 3 lagi penghalang taat. Betul? Yang kita sebutkan tadi ada 4 semua. So mungkin dia okey. Maknanya dalam bab kejahilan ni, alhamdulillah dia tak jahil. Dia tahu. Tapi kenapa dia tak taat juga? Kenapa dia buat maksiat juga? Ada 3 lagi penyebab seseorang itu terhalang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang 3 tu insya-Allah nanti satu persatu kita akan kupas dalam pertemuan kita pada setiap petang Rohah ni lah insya-Allah, apabila kita membicarakan tentang risalah Muzakarah ini insya-Allah. Jadi perkara ini sangat menarik untuk kita ketahui supaya kita semua, tuan-tuan, perempuan, para pelajar khususnya juga, nak supaya kita faham kenapa dan kita kena jaga. Imam Haddad kata kenapa dia nak bagi tahu tempat-tempat perkara ni. Selain daripada kita tahu penghalang dia tu, punca dia, kita nak tahu apa dia keburukan-keburukannya, macam mana kita nak berbetulkan, nak rawat dia dan elakkan daripada ada pada kita, sehingga akhirnya kita terhalang dari ketaatan kepada Allah. Itu yang penting untuk kita ambil perhatian. Jadi hari ini kita selesai membicarakan tentang problem pertama sekali yang menyebabkan seorang tu susah nak taat kepada Allah, iaitu masalah kejahilan. Jadi insya-Allah besok mudah-mudahan Allah berikan umur kepada kita dan sihat wal afiat. Kita akan bicarakan problem yang kedua yang menghalang taat kepada Allah, iaitu dha'ful iman, lemahnya iman. Kenapa tak buat ni? Sebab iman lemah. Ilmu ada, tahu betul, tahu ini salah, tahu ini betul, tahu ini wajib, tahu ini taat, tapi lemahnya iman. Dan iman itu maksudnya keyakinan. Kan? Orang itu akan beramal dengan keyakinannya. Tapi kalau dia lemah, maka pastilah dia akan tak dapat untuk mentaati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ialah yang kita nak taat ni adalah yang gaib, yang kita tak nampak.
dan juga pahala, ganjaran, balasan pun tak nampak. So apakah stand dan asas yang patut kita kena kuat di dalam kita nak supaya kita buat amal itu adalah membina kepada iman. Jadi insyaAllah esok kita akan bahaskan tentang penghalang kedua dari ketaatan, iaitu dha'aful iman, iaitu lemah iman. Jadi insyaAllah itu yang kita akan bicarakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita ini orang-orang yang diberikan anugerah ilmu oleh Allah dengan cahaya yang menyuluh kepada kebenaran, sehingga kita akan dapat melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat. Dan mudah-mudahan Allah SWT menggolongkan kita di kalangan golongan orang-orang yang terkeluar dan jauh dari laknat dunia ini dan isinya, dan tergolong daripada orang-orang yang sentiasa berzikir kepada Allah, menjadi orang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu, dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat-sifat kejahilan dan kekeliruan, diberikan kemantapan iman oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada keimanan kita, ketakwaan kita, dan juga diberikan oleh Allah kesejahteraan, keselamatan kepada kita dan keluarga kita, dihindari daripada wabak penyakit dan juga daripada bahaya, diberikan kesembuhan daripada segala penyakit, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kehidupan kita, diberikan keberkatan waktu, umur, dan diberikan keberkatan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan oleh Allah kefahaman, dan diberi futuhal arifin, yufaqihuna fid din, warzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin. Summa ila arwahil ulama ila amili wa awliya salihin wa walidin hadirin wa syayikhina ajma'in. Allah yaqbalu minal jami' wa ya'fu anil jami' wa sulhu sya'nal jami' fid din wa dunya wal akhirah. وعلى ما وصاحب مصنف الكتاب الإمام حداد وعلى مسلم الصالح كل الصالحات جامعة في الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فكهنا وفك أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل كتر أنثى وذكر، رب وفقنا وفقهم لما ترضي قولا وفعلا كرما، وارزق كل حلالا دائما وأخل أتقي علماء نهض بخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأكبر رضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون، واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إليه دعانا، والوفاء بكتابه فيه للناس الشفاء، وعلى الكرام الشرفاء، وعلى صاحب الغرار. اللهم اهدنا بالهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولينا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا التوبة تغسل كل حوبة، واستر لنا عوراتي وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر خلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع آمين يا ربي. اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي، بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي. صلى وسلم ربي عليه عد الحب، وآله وصحبه عدادة الصحب، والحمد لله في البدء والتناهي، حمدا كثيرا دائم محبة النساء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بقلادة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
خير يكون. الزم باب ربك واترك كل دون، واسأله السلامة من دار الفطور.